बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दो भगवान, भद्र पसा नाव मेरी तारो भगवान। करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान, भद्र पसा नाव मेरी तारो भगवान। दर की दवा तुम्हारी पास है, दर की दवा तुम्हारी पास है, जिंदगी दया की भीगी मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या हमें ही सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया अर्पण। मांगो तुझसे क्या हमें ही सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तू तो प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद मुनि दान करे सारी विनाशान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद मुनि दान करे सारी विनाशान। भक्त तेरी द्वार करते है पुकार, भक्त तेरी द्वार करते है पुकार। दास व्यास तेरी दया रति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। এটা মৃদঙ্গর খুলে লাগাইয়া ওইদিকে খালি আছে না, ওই মধ্যে দিবা মৃদঙ্গ সন্তান দিয়া ওই খালি তুলসীকে দিয়েছি তো, বুঝে তো। হায় হায় রে, চন্দন চন্দন আগে আলাদা চন্দন দিতে হয়। আরে ওরকম নয় রে গাধা, চন্দন এরকম করে নিয়ে মৃদঙ্গের মধ্যে দিতে হয়। জৈষ প্রসাদাৎ ভগবত প্রসাদ, জৈষ প্রসাদাৎ নগতি কতুয়পি। ध्येयं शुभं तस्यौ यशो श्रीचन्दं, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। अजानुलम्बित भुज कनकावदातु, संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षु।
विश्वाम्भर द्विजवर जुगधर्मपालो वंदे जगते प्रिय करो करुणावतारो नमो त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय तो सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः कौस्तुरे किलाकं ललाटे पटले भक्षस्थले न कौस्तुभम् नासागरे वरमुखिति कंकरतले वेणो करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितं विजयते गोपालचूड़ामणि पुल्लेन्दुरवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतो सौप्रियं श्रीवत्सलाङ्कुमुदारकुस्तुभधरं पीताम्बरो सुन्दरम् गोपीनां नयनोपलार्चिततनो गोगोपशङ्काभृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे राधिका शरत इन्दो निन्दिमुखमण्डले कन्तुले विचितिरवेणु चम्पकपुष्प शोभने नीलपट्टायङ्गे शुभे ताके यादोरनि वन्दे जे श्रीपादपद्म विश्वभानुनन्दिनी स्थापित काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरये द्वादशे वयसि शरमूर्ति क्षेमवर्ण दिगम्बरम् व्यासनन्दन शुकमुनिचरणे कोटि कोटि करोत प्रणम तुलसी कानन में जत्र पद्म वर्णानि च पुराण में पाठन में जत्र तत्र सन्निहित हरि हरि भक्ति पराजेश हरिर्नाम परायणा दुर्वृत्त वा सुवृत्त वा तेषां नित्यं नमो नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অবিশ্ব পুরাণ সকল শ্রোতা বৈষ্ণব মাতৃ বৃন্দের নমস্কার কৃপা করি চরণ ধুলি দাও শিরেতে আমার দুর্গমে পদি মেনে বৈশ্য কলাতে পাদেন গতের মোহ সকরি পাজা শ্রীদানেন
सन्तु सन्तु अवलम्बनम्। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जियो की, श्री शुक मुनि की, श्री सुत मुनि की, परीक्षित महाराज की, सनकादि ऋषिवृंद की, आपन आपन गुरुदेव की, आपन आपन इष्टदेव की, नैमिषारण्य क्षेत्र की। जय जय श्री राधे श्याम। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद आसन्न मृत्युग्रस्त महाराज परीक्षितेर सभाते गिये जेभाবে श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयोगेर अनुष्ठान करेছিলেন সেই क्रम अनुसारे आज ताहार तृतीय दिवस। गतकालके आमरा जड़भरत चरित्र पर्यन्त आस्वादन करेছিলাম। तो आमादेर এই ভারতবর্ষে কিন্তু তিনজন ভরতের কথা আলোচনা করা আছে। একজন হলেন কৈকেয়ী কুমার ভরত, একজন হলেন ঋষভদেবের পুত্র ভরত, আর একজন হলেন দুষ্মন্ত শকুন্তলার নন্দন ভরত। এই তিন ভরতের কথাই কিন্তু ভাগবতে আলোচনা করা আছে। কারণ একজন হলেন কর্মকাণ্ডে, একজন হলেন জ্ঞান কাণ্ডে, আর একজন হলেন ভক্তি কাণ্ডে। তিন কাণ্ডেই ভগবানকে পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি কাণ্ডে যত তাড়াতাড়ি সুলভভাবে পাওয়া যায়, কর্মযোগ জ্ঞানের দ্বারা এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। কারণ আজকালকের মানুষ তো কর্ম করতে গিয়ে অকর্ম, বিকর্ম, কুকর্ম করে। গীতাতে যে আমাদের কর্মের কথা আলোচনা করে গিয়েছেন, সেই সাত্বিক কর্ম করে এমন লোক বড়ই বিরল, কম। এই জন্য বললেন যে কর্মের দ্বারা ভগবান পেতে গেলে কি করতে হবে? নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। ভগবানকে আত্মবোধ সেবা করে কর্ম করতে হবে। ভগবৎ কর্ম, সংসারের যা কিছু সমস্ত ভগবানকে অর্পণ। তেরা তুজকো অর্পণ কিয়া লাগে মেরা। আমরা আসার সময় খালি হাতে এসেছি, যাওয়ার সময় খালি হাতেই যাব। অতএব এখানে আমরা যা কিছু সংগ্রহ করব সবই ভগবানকে দিতে হবে। এই জন্য মহাজনগণ বলেন, क्या लेके आया बंदा और क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन का ये जिंदगी है, दो दिन का है मेला, क्या लेके आया बंदा। কি নিয়ে এসেছেন? এসেছি পূর্বজন্মের প্রারব্ধ কর্ম নিয়ে। আর যাব কি? এই জন্মের স্বভাবকে নিয়ে। আর এই জীবের স্বভাব নিয়ে তো আবার পরজন্মে জন্মগ্রহণ করব। আর সবকিছু এখানেই পরে থাকবে। তাই বলছেন যে যেরকম ভাবে হরিভজন করবেন, সাধন ভজন করবেন, চলাফেরা করবেন, কামাদি ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়র স্বভাব তৈরি করবেন, সেই স্বভাবটা নিয়েই আপনাকে যেতে হবে। যাই হোক, তৃতীয় দিবসের পাঠের বিষয়বস্তুতে আদরণীয় সুখদেব গোস্বামী পাদ বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, এখন আমি তোমাকে ভরতের বংশের পরিচয়ের কথা বলবো। কারণ এই ভরতের নাম অনুসারেই আমাদের এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ হলো শ্রেষ্ঠ এবং কর্মস্থান। এই ভারতবর্ষে দেবতারাও ইচ্ছা করেন মনুষ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করার জন্য। কারণ এই ভারতভূমি হলো কর্মভূমি। যে যেমন কর্ম করবেন তেমনই ফল লাভ করতে পারবেন। তাই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করতে মনুষ্য দেবতারাও আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। ভরতের পুত্রর নাম ছিল সুমতি। ভরত মহারাজ সুমতিকে রাজ্যস্থান দিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন।
সুমতি থেকে আরম্ভ করে তাদের বংশে ক্রমানুসারে 14 জন রাজা এই পৃথিবী পালন করেছিলেন। আর তারপরে গয় নামক তিনার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই গয় নামক পুত্র যে, ইনিও কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর অংশ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। মহারাজ গয় প্রজাদেরকে লালন পালন করিতেন, পালন পোষণ করিতেন, শাসন শোষণ করিতেন, কিন্তু সেইগুলো নিয়ে কি করতেন? তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন। প্রজাদের কাছ থেকে যে কর তিনি নিতেন, সেই করের দ্বারা তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন। গয় রাজার মতন এমন রাজা পৃথিবীতে পাওয়া বড়ই বিরল। একে তো তিনি ভগবান শ্রীহরির অংশ হইতে উৎপন্ন হয়েছেন, আর তারপরে তিনি বিধিমতো যজ্ঞ অনুষ্ঠান আদি করে জগৎবাসীকে দেখিয়েছিলেন। তিনি সাধুসন্ত মহাত্মাদেরকে খুব সেবা করতেন, এমন এমন সেবা করে দান করতেন যে সাধুরা সেই সমস্ত দান গ্রহণ করে নিয়ে যেতেই সমর্থ নয়। এত দান করতেন এক এক সাধুকে, যে দানের দ্রব্য নেওয়ার জন্য তার সঙ্গে আবার অন্য লোক পাঠাতে হতো। এই গয় রাজার বংশেতে গয় রাজার পরেও আরো 11 জন রাজা পৃথিবী রাজত্ব করেছিলেন। তারপরে ওই প্রিয়ব্রতের বংশটা লুপ্ত হলো। সুখদেবজি বলছেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, এখন আমি এই 7টি দ্বীপের কথা তোমার কাছে বর্ণন করব। আমাদের এই পৃথিবীতে 7টি দ্বীপ আছে, সেই 7টি দ্বীপের কথা আলোচনা করব। এই যে বর্তমানে আমরা যে ভূখণ্ডের মধ্যে আছি তার নাম হলো জম্বুদ্বীপ। আর এই জম্বুদ্বীপের বিস্তার হয়েছে আর কত? 1 লক্ষ যোজন। এই দ্বীপগুলা না ওই পদ্মপত্র সদৃশ্য গোলাকার, পদ্মপত্র সদৃশ্য গোলাকার। জম্বুদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া কিন্তু চতুর্দিকে লবণ সমুদ্র আছে। অতএব আপনি যেদিকে যাবেন ওদিকের জলই খালি লবণার্থ পাবেন। এই জম্বুদ্বীপে একটি বিশাল জম্বু বৃক্ষ আছে। আর এই দ্বীপকে তিনি 9 ভাগে ভাগ করে তিনার 9টি পুত্রকে 9 দেশের রাজা করে দিয়েছিলেন। তো 9 পুত্রকে 9 দেশের রাজা করেছেন। এই দেখেন, এইবার তিনি বললেন, প্রথম বর্ষের নাম হলো ইলাবর্ত বৎসর। এই বৎসরে মহাদেব, এই যে বর্ষে, সেই আমাদের ভারতবর্ষের মতন আরো 9টি বর্ষ আছে, 8টি বর্ষ আছে এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে। এবার বললেন, জম্বুদ্বীপের মধ্যে যে 9টি বর্ষ, তার মধ্যে প্রথম বর্ষের নাম হলো ইলাবৃত বর্ষ। আর এই বর্ষ সেখানে মহাদেব এবং পার্বতী অবস্থান করে থাকেন। ওখানে মহাদেব অভিসম্পাদ দিয়েছেন, পার্বতী অভিসম্পাদ দিয়েছেন যে আমার এই স্থানে যদি কোনো ব্যক্তি আসে তাহলে সে তৎক্ষণাৎ নারীত্ব প্রাপ্তি হয়ে যাবে, পুরুষ গেলে সেখানে নারী হয়ে যাবেন। আচ্ছা, কারণটা কি? কারণটি হয়েছে জানেন, কৃষ্ণ ভজন করতে গেলে পুরুষ অভিমান দেহের মধ্যে থাকলে হবে না। দেহের মধ্যে পুরুষ অভিমান নিয়ে কৃষ্ণ ভজন করলে হবে না। যদি আপনি প্রকৃতি হয়ে ভজন করেন তাহলে কিন্তু আপনি কৃষ্ণকে তাড়াতাড়ি পাবেন। এই জন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তিনার প্রার্থনাতে বলছেন, ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব। হ্যাঁ, আহিরি গোপের ঘরে কবে বা জন্ম লব। আহিরি মানে বৃন্দাবনের গোপীদের ঘরে। যাবটে আমারও কবে এ প্রাণী গ্রহণ হবে, কবে আমার যাবটে বিয়ে হবে। কারণ পুরুষ অভিমান নিয়ে কৃষ্ণ ভজন করে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে, কিন্তু গোপী নারী অভিমানে ভজন করলে শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই আমাদেরকে মহাপ্রভু দিয়ে গেলেন মঞ্জুরি স্বরূপ। মঞ্জুরি স্বরূপটা তো সম্পূর্ণ নারী দেহ। একজন পুরুষ যখন বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন তখন গুরুদেব তাকে 11 ভাবযুক্ত একটি মঞ্জুরি দেহ দান করেন। ওই দেখেন, পুরুষ অভিমান ত্যাগ, মঞ্জুরি। মহিলারাও নারী রূপে ভজন করবে, পুরুষরাও নারী রূপেই ভজন করবে। তবে গিয়ে গোবিন্দের সেবা করতে হবে। গোবিন্দের বসন পরিয়ে দেওয়া, গোবিন্দকে স্নান করিয়ে দেওয়া, গোবিন্দকে শৃঙ্গার করিয়ে দেওয়া, গোবিন্দকে পান তাম্বুল দেওয়া, গোবিন্দের চরণ সম্ভাষণ করে দেওয়া, গুরুদেবকে চামর ব্যঞ্জন করে দেওয়া।
পুষ্পচয়ন, পুষ্পমাল্যদান, এক একজনের এক একটা সেবার ভার দেওয়া আছে। সেই সিদ্ধ দেহ চিন্তা করে করে আপনাকে সেবা করতে হবে। তখন আপনার দেহের মধ্যে আর পুরুষ অভিমান থাকবে না, আপনার দেহের মধ্যে আর কাম থাকবে না। প্রমাণ দেওয়া গেছেন কি মহাপ্রভু। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেতে দেখবেন, মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে চলে গেলেন, তখন মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষের ভিটা মাটি তো বাংলাদেশে এখনো আছে। সেই বাংলাদেশ শ্রীহট্ট হইতে মহাপ্রভুর পূর্ব, ওখান থেকে পদ্মুম্ন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। উনি মহাপ্রভুর আত্মীয়, আর তিনি ব্রাহ্মণ, তো এই জন্য তিনি যার মুখ থেকে হরিকথা শুনতেন না। আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মুখ থেকে হরিকথা শুনবো, শূদ্রের মুখ থেকে, বৈশ্যর মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়ের মুখ থেকে শুনতে যাবো কেন? আর ব্রাহ্মণ বক্তা, ব্রাহ্মণ পাঠক তো পাওয়া খুব কম পাওয়া যায়। এই জন্য তিনি চিন্তা করলেন যে একেবারে গিয়ে আমি মহাপ্রভুর নিকট থেকেই হরিকথা শ্রবণ করব। এই জন্য বাংলাদেশ থেকে তিনি রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথপুরীতে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, পরে পরিচয় দিলেন, আমি তোমার অমুক হই, আত্মীয়, বংশ পরম্পরা অনুসারে গোষ্ঠীর। আচ্ছা বেশ, তো আসি, এসেছেন তো ভালো, আর কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন? আমি তোমার মুখের থেকে একটু হরিকথা শুনতে এসেছি। মহাপ্রভু বলেন, হরিকথার বক্তা বলে মোরে না জানিও। আমি তো বাবা হরিকথা জানি না, আমি তো হরিকথার বক্তা নয়, হরিকথা তো আমি জানি না। আমার যখন হরিকথা শোনার ইচ্ছা হয় তখন আমি রায় রামানন্দের কাছে যাই। কিন্তু আমার রায় রামানন্দ শূদ্র, শূদ্র। দেখেন মহাপ্রভু, আমার যখন হরিকথা শোনার ইচ্ছা হয় তখন আমি রায় রামানন্দের কাছে যাই। রায় রামানন্দ কিন্তু হরিকথা জানে, কারণ রসিক ভক্তের নিকট থেকেই এই রসের কথা শুনতে হয়। কারণ কৃষ্ণ তো রসবৈষ, রসিক নাগর, রসিক নাগর। কৃষ্ণের রসের কথা শুনতে গেলে রসিক ভক্তের কাছে শুনতে হয়, তবেই গিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। অতএব যাও যাও বাবা, তুমি রায় রামানন্দের কাছে যাও, গিয়ে হরিকথা শ্রবণ করো। বললেন যাও। এবার তিনি রায় রামানন্দের কাছে হরিকথা শ্রবণ করার জন্য গিয়ে, উনি আগে জানতেন না রায় রামানন্দ সম্পর্কে। আমরা না জানলে পরে আমাদের যতটা শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, জানার পরে ওটা থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। ওই জায়গাতেই আমাদের অপরাধ হয়, আমরা ওই জায়গাতেই ভজন পথে মাইর খেয়ে যাই। উদাহরণস্বরূপ দেখেন গদাধর পণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিত যখন শুনতে পেলেন মুকুন্দের কাছে যে বাংলাদেশ চট্টগ্রাম হইতে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি নামে এক মহান বৈষ্ণব এসেছেন, কি উৎসাহ নিয়ে গেলেন তার কাছে দেখার জন্য। আর গিয়ে দেখেন বৈষ্ণব তো পান খাচ্ছে, চলছে পান চিবানো, পানের পিক আবার ফুক করে ফেলতেছেন, সোনার জারি, স্বর্ণ জারি, মাথার চুল এইটুকু লম্বা লম্বা, চিরুনি দিয়া কি সুন্দর আছে, শরীর থেকে সুগন্ধি সেন্ট শরীরের মধ্যে মারা, আতর গোলাপ। দুই দিকে দুইজনে ময়ূর পাঙ্খা দিয়ে বাতাস করতেছে, দুইজনে চামর দিয়ে বাতাস করতেছে, আর তিনি হরি কথা বলতেছেন আর পান চিবাচ্ছেন। শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গেল। ভক্তি আবার কেমন বৈষ্ণব দেখতে আসলাম রে, হ্যাঁ, এদিকে মহা জমিদার দেখতে এসেছি। আঙ্গুলের পাঁচ আঙ্গুলে 5টা আংটি সোনার, ঘড়ি, এলাহি ব্যাপার। দেখে তো গলার মধ্যে সোনার চেইন, ধুতি ময়ূরপুচ্ছ ধুতি, খুব দামি, নামি দামি ধুতি, ঠিক তেমনিভাবে পাঞ্জাবি, তেমনিভাবে কুর্তা, একবার ঠাট বাট একেবারে জমিদার। দেখে তো শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন উঠে চলে যাবে পাঠের থেকে। গদাধর পণ্ডিত, পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে যে গদাধর, ইনার কথা বলছি। এমন বৈষ্ণবের মুক্তি পার শুনে খিলাম। ইস, শুনেছিলাম তখন তো কত শ্রদ্ধা ছিল, ভক্তি ছিল, এসে দেখে তো সব গেল। উঠে চলে যাব। মুকুন্দ বুঝে ফেলছে, দেখতেছে ইটিস পুটিস করতেছে উঠে যাওয়ার জন্য। মুকুন্দ বুঝে ফেলেছে। মুকুন্দ বলে বসে হাত ধরে, বসো,
পাঠ শেষ হলে যাব। ঠিক আছে, পাঠ শেষ হলো। মুকুন্দকে বলছেন, মুকুন্দ তুমি একটা গান ধরো। মুকুন্দ গান ধরতে গিয়ে ভাগবতের একটা শ্লোক উচ্চারণ করে গান আরম্ভ করবে। আর যেই শ্লোক উচ্চারণ করেছেন এমনি পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি দেখে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব উদয় হয়ে গেল। তিনি হরিবল বলে যখন লাফ দিয়ে স্টেজ থেকে উঠেছেন, কোথায় গেল পানের পিকদানি, আর কোথায় গেল চামর, আর কোথায় গেল পাঙ্খা, মাটিতে পড়ে ধুলায় গড়াগড়ি হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে। গদাধর বলে সর্বনাশ, এত ভক্তি এর ভিতরে, এত ভাব, কিন্তু বাইরে থেকে তো বোঝা গেল না। বাইরে থেকে মনে হলো কি একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু তার দেখে এত প্রেম। ভাগবতের একটা শ্লোক শোনার পরেই তার অষ্টসাত্ত্বিক ভাব দেহের মধ্যে হয়ে গেল। এই যে এত দামি কাপড় চুপড় কোনো দ্বিধাবোধি করলো না, ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। এত বড় মহাজন হয়ে ভক্তদের ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। বৈষ্ণব চিনতে আমি ভুল করে ফেলেছি। বৈষ্ণবের বাইরের আবরণ দেখে চিনা যায় না। বৈষ্ণব বাইরের আবরণ দেখে চিনা যায় না। এই জন্য বলছে বৈষ্ণব চিনিতে না রে দেবেরও শকতি। দেবতারা পর্যন্ত চিনতে পারে না বৈষ্ণবকে। বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা এমনই, কখন যে কোন ক্রিয়া করবে আর কখন যে কোন মুদ্রা দেখাইবে চিনা যায় না। তখন বলছেন মুকুন্দ, আমি তো মনে মনে একটা অপরাধ করে ফেলেছি। ওনার এই সমস্ত দেখে না আমি মনে মনে তিনাকে একটু ঘৃণা করেছি। বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে গেল। দেহের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা সবভাবে হয়। আর কি করা যায়? চল মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বিধান নিতে হবে। মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বিধান নিলেন। মহাপ্রভু বললেন যাও, তিনার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করো, তবে গিয়ে তিনি শিষ্য জ্ঞানে তোমার অপরাধ ক্ষমা করবে। সোজা কথা একেবারে। যে বৈষ্ণবের তাই হবে, যার অপরাধ সে যদি ক্ষমা করে তবে ক্ষমা হবে। আমাদের পৃথিবীতে আর কি ভগবানও পর্যন্ত পারবেন না ক্ষমা করতে। বৈষ্ণব অপরাধ আপনার বৈষ্ণব অপরাধ আপনাকে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সামনে পাবেন, ষষ্ঠ দিবসের পাঠে পাবেন বিগুরিশির চরিত্র কথা। আগামীকালকেই পাবেন অম্বরীশ মহারাজা দুর্বাসার কথা। ওই নারায়ণ তো করেন নাই ক্ষমা, বৈকুণ্ঠ থেকে ঘুরে চলে এসেছে। ক্ষমা না, বৈষ্ণব অপরাধের ক্ষমা নেই। তুমি যার কাছে অপরাধ করেছ তার কাছে যাও, তাহলেই তোমার ক্ষমা হবে, নইলে ক্ষমা হবে না। যাই হোক, গদাধর পণ্ডিত সেই অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তো ক্ষমা চাইলেন, মুক্ত হলেন। ঠিক তেমনি ভাবে ওই মহাপ্রভুর আত্মীয় প্রদ্যুম্ন মিশ্র, তিনি গিয়েছেন মহাপ্রভুর কথাতে এবার রায় রামানন্দের নিকট থেকে হরিকথা শ্রবণ করতে গিয়ে দেখেন সামনে দারোয়ান দুইজন, দরজায় দুজন দারোয়ান আছেন, সিকিউরিটি গার্ড তখনও ছিল। উনি তো সাধারণ ব্যক্তি নয়, ইনি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। এই জন্য তারও দরজায় দারোয়ান গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। দারোয়ান হাত জোড় করে জিজ্ঞেস করছে, বৈষ্ণব ঠাকুর কি চাই, কেন এসেছেন? আমি রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আমি ওর মুখ থেকে একটু হরিকথা শুনতে এসেছি, মহাপ্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন। ও আসুন আসুন, বসুন। তিনি তো এখন একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, উনি আসবেন। তো 1 ঘন্টা মতো অপেক্ষা করেছে। 1 ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে বলছেন, কি ব্যাপার এখনো তো আসছেন না? বলে দেখেন, তিনাকে আসতে আসতে না দুপুর 12টা হয়ে যাবে। 12টা হয়ে যাবে, আগে বললি না কেন? না সব দিন হয় না, কোনো দিন তাড়াতাড়িও চলে আসেন। তো যাও গিয়ে সংবাদ দাও
যে আমি এসেছি, মহাপ্রভু পাঠিয়েছেন আমি তিনার মুখে হরিকথা শ্রবণ করার জন্য। প্রহরী বলল, এই সময়ে তিনার কাছে যাওয়া যাবে না। এই সময়ে যে তিনি কোথায় আছেন সেটা আমিও জানি না, এক নম্বর। আর যদিও খবরাখবর নেই, তথাপিও সেখানে গিয়ে আপনার সংবাদ পৌঁছাতে পারবো না। কেন? কারণ উনি একটা নাটক লিখেছেন নিজের হাতে। নাটকের নাম হলো জগন্নাথ বল্লভ নাটক। জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে এই নাটক পরিবেশন করা হবে, স্টেজ, বিরাট বড় স্টেজ তৈরি করে। আর এই নাটকের রিহার্সেল দেওয়ার জন্য জগন্নাথের যত দেবদাসী আছে এরা সবাইকে নিয়ে নাটকের রিহার্সেল দেওয়া হচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন? জগন্নাথের দেবদাসী কন্যা এক একটা অপ্সরার মতো সুন্দরী। কারো 15 বছর, কারো 16 বছর, কারো 18 বছর, কারো 20 বছর, 22 বছর। এই মহিলাগুলা যে কোন দিকে আসে কোন দিকে যায় আমরা কেউ দেখতে পাই না, একটা গুপ্ত দরজা আছে। কারা কারা আসে নাটকের রিহার্সেল করতে তাও আমরা জানি না। ওরা আসার পরে কি হয়? ওরা আসার পরে ওই রায় রামানন্দ তিনি তাদেরকে নিয়ে স্নান করাবেন নিজের হাতে। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মেজে ঘষে ডলে সাবান দিয়ে, আমরা ছোট ছোট বাচ্চাকে যেরকম স্নান করাই স্নান করাবেন। স্নান করার পরে তাদের কাপড় পরাবেন, শৃঙ্গার করাবেন, তৈলাদি মর্দন করে দিবেন। তারপরে চন্দন দিয়ে, কুমকুম দিয়ে, কস্তুরি দিয়ে সাজাবেন। তারপরে তাদেরকে রিহার্সেলে নিয়ে যাবেন। এইবার রিহার্সেল আরম্ভ হবে। কারো হাত ধরে, কারো মাথা ধরে, কারো ঘাট ধরে, কারো বুক ধরে দেখাচ্ছেন। রিহার্সেল কিভাবে করতে হবে? অধরমে মধুরম বদনমে মধুরম। তাহলে রিহার্সেলটা কিভাবে দেখাতে হবে? অধরের সময় অধর ধরতে হবে, বদনের সময় বদন ধরতে হবে। এই জন্য গানের তালে তালে ভঙ্গি করে করে সেই সেই জায়গাকে স্পর্শ করতে হবে। এই জন্য এই কাজে তিনি ব্যস্ত। তারপরে রিহার্সেল শেষ হইলে পরে এদেরকে ভোজন করাবেন, খাওয়াবেন, নিজের হাতে তুলে মুখে তুলে খাওয়াবেন। তারপরে তাদের মুখ মুছিয়ে দিয়ে তারপরে তাদেরকে গুপ্ত দরজা দিয়ে আবার পাঠিয়ে দিবেন। তারপরে নিয়ে সেই নার কাজ করবেন। অতএব আপনি এসেছেন, আপনি বসুন, আপনাকে এখন তো গিয়ে খবর দিতে পারবো না। এইসব কথাবার্তা শোনার পরে এখন তিনার মনে হয়েছে, বাহ হয়েছে, আমি কার কাছে আসছি রে পাঠ শুনতে। একটু দেখে একবার মহালম্পট মানুষ যুবতী মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে স্নান করায়, সাবান মেখে দেয়, শ্যাম্পু মেখে দেয়, তারপরে তেল মাখিয়ে দেয়, তারপরে নিজের হাতে বস্ত্র পরায়, তারপরে তাদেরকে বিভিন্ন স্থান অঙ্গ স্পর্শ করে তাদেরকে শিখায় কিভাবে রিহার্সেল দিতে হয়, নিজের হাতে খাওয়াইয়ে বিদায় করে। এই বেচারা তো সুবিধার নাই। এই রকম লোকের মুখ থেকে হরিকথা শুনলে কি লাভ হইবে? আমি বেকার এসেছি হরিকথা শুনতে। মহাপ্রভু আর দুনিয়ায় লোক পান নাই, আমাকে পাঠাইলেন এমন জায়গায় হরিকথা শুনতে। চিন্তা করছেন? এবার ইটিস পুটিস শুরু করছে চলে যাওয়ার জন্য। মহাপ্রভু পাঠিয়েছেন, না গেলেও হয় না। প্রহরী যেতে দিচ্ছে না, বসুন বসুন, এখনই আসছেন, এখনই আসছেন। এমন সময় দেখা যায় রায় রামানন্দ ওই রিহার্সেলের ঘরের দরজা খুলেছেন, যে ঘরে হয় দরজা খুলেছে। প্রহরী দৌড়ে গিয়ে বলছে, মহারাজ ওই এক মহাপ্রভু এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন, উনি সকাল থেকে অপেক্ষা করতেছেন আপনার মুখে ভাগবত কথা, হরিকথা শোনার জন্য। শোনা মাত্রই রায় রামানন্দ আর ভোজন করেন নাই, খাওয়া দাওয়া করেন নাই, ওই দৌড়ে এসেছেন। দৌড়ে এসে 2 হাত জোর করে পায়ে ধরে প্রণাম করে বলছেন, হে বৈষ্ণব ঠাকুর, হে ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি যদি আগের দিনে জানতাম আপনি আসবেন, আগে জানতাম, তাহলে আজকে আমি রিহার্সেল বাদ দিয়ে দিতাম। আপনি এসে এখানে বসে আছেন আর আমি এদিকে রিহার্সেলে নিয়ে ব্যস্ত আছি, আমার অপরাধ হয়ে গেছে, ক্ষমা করুন। হ্যাঁ, এবার বলেন আপনি কি হরিকথা শ্রবণ করতে চান? যে মহাপ্রভুর আদেশ। তার তো মন আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। যে বেচারা এই কাণ্ড করে তার মুখে থেকে হরিকথা কি শুনবো? মন তো আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তখন কি বলছে, না না, এখন দুপুর গলিয়ে বিকাল হয়ে গেছে, এখন আর হরিকথা শুনবো না, এখন বাসায় যাই, অন্য একদিন আসবো না হরিকথা শুনতে। এই কথার ফাঁক কিন্তু দেখলেন? দেখেন না আপনাদের ওই মেয়েটি দেখতে গেলে
কি বলে, আচ্ছা আমরা তো দেখছি আমাদের পছন্দ হইছে, কিন্তু মেয়ে ছেলের মাসি পিসিরা তো আইসুন না, আচ্ছা ওরা আসলে পরে হবে, তার মানে এখানে বিয়ার হবেই না। বুঝে নিতে পারবা, কথার ফাঁকে বোঝা যায়, বুঝেছেন? এইরকম অবস্থা। তো ইনিও কথার এমন ফাঁক দেখেছেন, আজকে তো বেলা গড়িয়ে গেছে, আর এখন আর পাঠ শুনতে আসছি না, আচ্ছা অন্য একদিন আসবো না পাঠ শুনতে, চলে গেছে, আর কোনো খবর নাই। 5-7 দিন গত হয়ে গেছে। 5-7 দিন পরে ওই ব্যক্তি মহাপ্রভুকে প্রণাম করতে গিয়েছে, প্রদ্যুম্ন মিশ্র। মহাপ্রভুকে প্রণাম করতে যখন গিয়েছে, তখন মহাপ্রভু বলছেন, কি হে, হরিকথা শুনেছে তো? এইবার দেখেন, হরিকথা কার মুখ থেকে শুনবো? আপনি কার কাছে পাঠিয়েছেন? যে বেচারা এইরকম এইরকম এই করে, তার মুখ থেকে হরিকথা শুনবো? একেবারে শুরু হয়। মহাপ্রভু 2 কান ধরতেছেন চেপে, বৈষ্ণব নিন্দা শুনতে পাচ্ছেন না। বন্ধ করুন, বন্ধ করুন, আপনার মুখ বন্ধ করুন। আপনি মানুষ চিনতে ভুল করেছেন, আপনি মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। রায় রামানন্দকে যা শুনেছেন, যা দেখেছেন, আসলে কি তার মন তা নয়। মহাপ্রভু বলছেন, আমি তো সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমি কোনো মেয়েদের নাম শুনলে, কোনো মহিলাদের মুখ দেখলে আমার কাম উত্তেজিত হয়ে যায়। সন্ন্যাস নেওয়ার পরেও, আমি 2টা বিয়ে করার পরেও। আর রায় রামানন্দ, তার শরীরে কোনো কামের বিকার নাই, কারণ সে মঞ্জুরি স্বরূপে ভজন করে, সে মঞ্জুরি স্বরূপে ভজন করে। সুতরাং সে যদি যা কিছু শুনেছে সব সত্য, কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও তার দেহের মধ্যে 1 ফোঁটা কাম নেই। যে ভগবানের রাসলীলা কথা শ্রবণ করে, কাম তার দেহ থেকে অন্তর্ধান হয়ে যায়। যে রাধা কৃষ্ণের সেবা করে, চিন্তন করে, কাম তার দেহের মধ্যে থাকে না। রায় রামানন্দের শরীরে বিন্দু মাত্র কাম নেই। তিনি সেবা করতেছেন, আমি ভগবানের দাসীর সেবা করতেছি, আমিও একজন দাসী। একটা নারী আরেকটা নারীকে দেখে কামে উত্তেজিত হয়? কখনো হয় না, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি হয়। সুতরাং তোমার সিদ্ধান্ত ভুল, তুমি ভুল করেছ। যাও, তার কাছে যাও হরিকথা শ্রবণ করতে। তিনি হলেন হরিকথার বক্তা। মহাপ্রভু যখন ভেঙ্গে বুঝাইয়ে দিলেন, তখন প্রদ্যুম্ন মিশ্রের ভুল ভাঙল, এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্র তখন গেলেন হরিকথা শ্রবণ করতে। হরিকথা শ্রবণ করতে করতে সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কোনো খবর নাই। বুঝলেন? হরিকথার এমন রস, যে রসেতে ঘড়ির দেখার হরিকথা হল সময়, খানি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, জল পিপাসা পর্যন্ত পাচ্ছে না, এমন হরিকথা রসের মধ্যে। প্রহরী এসে বলছে, মহারাজ সন্ধ্যা হয়ে গেল, কখন প্রসাদ পাবেন? ও হো, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দেখেছে, তাহলে আজকের মতো বিশ্রাম দিচ্ছি, কালকে আবার হরিকথা বলবো, আসবেন। চিন্তা করছেন? হরিকথার এমনই রস। ঠিক তেমনি ভাবে এখানেও বলছেন, ইলাবৃত বর্ষেতে মহাদেব এবং পার্বতী থাকেন, সেখানে পার্বতী দেবীর অভিসম্পাদ। এই বনেতে যদি কোনো পুরুষ প্রবেশ করে, তাহলে সে নারী হয়ে যাবে। ওই স্থানের যে সমস্ত লোকেরা আছে না, এই সমস্ত লোকেরা সব মহাদেবের উপাসনা করে। আর মহাদেব কার উপাসনা করেন? মহাদেব সেখানে বসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, শঙ্কর্ষণের পূজা করিয়া থাকেন। আচ্ছা, দ্বিতীয় বর্ষের নাম হলো ভদ্রাস্য বর্ষ। সেখানে বসুদেব, ভগবান বাসুদেব হয়গ্রীব্য নামেতে তিনি পূজা হয়ে থাকেন। তৃতীয় বর্ষের নাম হলো হবিবর্ষ। সেখানে ভগবান নৃসিংহ রূপে পূজা হন। আজকে তার অবতারের কথা আলোচনা করব আমরা। চতুর্থ বর্ষের নাম হলো কেতুমাল বর্ষ, আর ওই বর্ষতে সব লোক কামদেবের পূজা করে। পঞ্চম বর্ষের নাম হলো রম্যক বর্ষ, আর ওই বর্ষের মানুষ সব মৎস্য ভগবানের পূজা করেন। যে কথা আগামী করলে আমরা আস্বাদন করব, মৎস্য অবতার। হিরণ্য
বর্ষ নামে একটি বর্ষ আছে, সেই বর্ষের লোক সব কুর্ম ভগবানের পূজা করে থাকেন। কুর্ম মানে কচ্ছপ, সে কচ্ছপ অবতারের কথাও আগামী কল্য হইবে। উত্তর কুরু বর্ষের মানুষ সব বরাহ ভগবানের কথা আগে বলে দিয়েছি, বরাহ ভগবানের পূজা করেন। দেখ কোন কোন জায়গায় কোন কোন ভগবান কি রূপে পূজা হচ্ছে। কিংপুরুষ বর্ষ নামে একটি বর্ষ আছে, সেখানে হনুমান এখনো জীবিত আছেন। তিনি সেইখানে বাস করেন এবং রাম লক্ষ্মণ সীতার পূজা করেন। ওখানে যত লোক আছে সবাই রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমানের পূজা করিয়া থাকে। এইবার নবমে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে এসেছে। আমাদের এই ভারতবর্ষের আগে নাম ছিল নাভিবর্ষ, তারপরে হলো অজনাভ বর্ষ, আর তারপরে ঋষভদেবের পুত্র ভরতের নাম অনুসারে এই দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ। আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু শালগ্রাম শিলার বেশি পূজা হয়, অধিক পূজা, বিষ্ণু পূজা। বিষ্ণু পূজাটা কোনো কিছু করলেই বিষ্ণু পূজা আনা হবে, এটাই মহাপাশ্চিত্য স্বরূপ। ভগবান বিষ্ণুকে 108টা তুলসী দিয়ে দিলেন, আপনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। বিষ্ণু চরণে তুলসী অর্পণ। শালগ্রাম শিলার পূজা এই জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে হয়ে থাকে। এখন বলে এই যে জম্বুদ্বীপ না বললাম আমরা, জম্বুদ্বীপটা যত বড় আছে তার থেকে দ্বিগুণ বড় হলো পলক্ষদ্বীপ। আর এই পলক্ষদ্বীপের মধ্যে প্রিয়ব্রতের পুত্র ইন্দ্রজীবহ তিনি এখানে অধিপতি হয়ে রাজত্ব করিতেছেন। আবার ওই দেশের লোকেরা সব না সূর্যদেবের উপাসনা করেন, তারা সূর্য নারায়ণ ভগবানের পূজা করেন, অন্য কারো পূজা করেন না। আচ্ছা, ওই দ্বীপের নামটা পলকদ্বীপ হলো কেন? বলে ওই দ্বীপকে একটি বিশাল কল্পবৃক্ষ আছে, আর এই জন্যই তার নাম পলকদ্বীপ হয়েছে। এই দ্বীপের চতুর্দিকে ইক্কু সমুদ্র, যেদিকে যাবেন আখের রস। আমরা যেমন যেদিকে যাই লবণাক্ত জল পাই, তারা কিন্তু যেদিকে যাবে সেই দিকেই আখের রসের মতন রস তারা পেয়ে থাকেন, মিষ্টি যুক্ত। ওই দ্বীপে তিনি তিনার 7 পুত্রকে 7 ভাগে ভাগ করে তিনি রাজা করে দিয়েছিলেন। এই পলকদ্বীপটা যতটুকু বড় তার থেকে দ্বিগুণ বড় হলো শালমলী দ্বীপ। এই শালমলী দ্বীপের কিন্তু চতুর্দিকে বেষ্টন করে সুরা, খালি মদ আর মদ, সুরা সমুদ্র অবস্থান করিতেছে। ওই দ্বীপে একটি বিশাল শালমলী বৃক্ষ ছিল, আর এই জন্য এই দ্বীপের নাম শালমলী দ্বীপ হয়েছে। ওই দ্বীপের অধিপতি হলেন প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু। ওই দ্বীপকে তিনি 7 ভাগে বিভক্ত করে তিনার 7 পুত্রকে 7 দেশে রাজা করে দিয়েছিলেন। আর এই শালমলী দ্বীপের মানুষ যত আছে তারা সবাই চন্দ্রদেবের পূজা করে থাকেন, চন্দ্রের পূজা করে থাকেন। আচ্ছা, তারপরে আমি বলবো কুশদ্বীপের কথা। অর্থাৎ শালমলী দ্বীপটা যত বড় তার থেকে দ্বিগুণ বড় হলো এই কুশদ্বীপ। এই কুশদ্বীপের চতুর্দিকে ঘৃত সমুদ্র, শুধু ঘি আর ঘি, যেখানে যাবে সেখানে ঘি, ঘৃত সমুদ্র অবস্থান করতেছে। ওই দ্বীপটিকে বৃহৎ একটি কুশগুচ্ছ ছিল, এই জন্য তাকে কুশদ্বীপ বলা হয়েছে। ওই দ্বীপের যিনি রাজা তিনি হলেন প্রিয়ব্রতের 3য় পুত্র হিরণ্যরেতা। আমরা আগেই বলেছিলাম গতকালকে যে প্রিয়ব্রতের 10টি পুত্র ছিল, 10টি পুত্রের মধ্যে 3 পুত্র এই 3 দেশের অধিপতি হয়েছিলেন। আচ্ছা, এই হলো সেই পুত্র। আচ্ছা, অধিপতি হলেন হিরণ্যরেতা। ওই দ্বীপের যে সমস্ত লোক আছে তারা অগ্নিদেবের পূজা করে থাকেন। আমরা কালকে 49 প্রকার অগ্নির কথা আলোচনা করেছি। এই দেখেন সেই অগ্নিদেবের পূজা সেখানে করে দেন। ওই দ্বীপকে তিনি 7 ভাগে বিভক্ত করে 7 পুত্রকে 7 দেশে রাজা করে দিয়েছেন। আর তারপরে ওই কোষদ্বীপ হইতে আরো দ্বিগুণ পরিমাণে বড় হলো ক্রঞ্চদ্বীপ। ওই দ্বীপে ক্রঞ্চ নামক একটি পর্বত আছে। ওই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে ক্ষীর সমুদ্র অবস্থান করিতেছে। আর ওই দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ। তিনি ওই দ্বীপকে 7 ভাগে বিভক্ত করে 7 পুত্রকে 7 দেশে রাজা করে দিয়েছেন। ওই দেশের মানুষ সব জলময় ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।
এবার আমরা বলবো শাকদ্বীপের কথা। আচ্ছা, শাকদ্বীপে ইহা কুশদ্বীপ হইতেও আরো দ্বিগুণ পরিমাণের বড় ছিল। শাকদ্বীপে একটি বিশাল শাকবৃক্ষ ছিল বেষ্টন করি, এই জন্য শাকদ্বীপ। এই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে দধি সমুদ্র বিরাজ করিতেছেন, আর ওই দ্বীপের লোকসব বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। ওই দ্বীপের রাজা হলেন প্রিয়পতির পুত্র মেধা, আর তিনি দ্বীপকে 7 ভাগে বিভক্ত করিয়ে 7টি পুত্রকে ভাগ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর আসলাম পুষ্কর দ্বীপ। আমাদের 7ম দ্বীপের নাম হয়েছে পুষ্কর দ্বীপ, আর ইহা শাকদ্বীপ হইতেও আরো দ্বিগুণ পরিমাণে বড়। ওই দ্বীপেই একমাত্র ব্রহ্মার আসন আছে, আর কোথায়ও ব্রহ্মার আসন নেই। ওই দ্বীপের লোকসভায় ব্রহ্মারই আরাধনা করেন। ওই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে সুস্বাদ্য জল অবস্থান করিতেছে। ওই দ্বীপে স্বর্ণময় একটি বিশাল পদ্ম ফুল আছে। ওই দ্বীপের অধিপতি হলেন প্রিয়পতির পুত্র বিতিপুত্র, আর তিনি ওই দ্বীপকে 2 ভাগে বিভক্ত করে 2 পুত্রকে 2 দেশে রাজা করে দিয়েছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত নদী আছে না, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো গঙ্গা নদী। এই জন্য বলছে নিম্নগামিনী যথা গঙ্গা। গঙ্গার এমনই মহিমা, গঙ্গা হইতে 100 কিলোমিটার দূরে থেকেও যদি কেউ গঙ্গা গঙ্গা শব্দ উচ্চারণ করে, তথাপিও তিনি গঙ্গা স্নানের ফল লাভ করতে পারেন। নিম্নগামী যথা গঙ্গা বললেন, তাই গঙ্গার মহিমা অধিক পরিমাণে বর্ণন করে গিয়েছেন। এবার আমি তোমাকে এই সূর্যদেবের গতিরোধের বেগের কথা বলবো। আমাদের সূর্যদেব কিন্তু এক জায়গায় সর্বদা অবস্থান করে থাকেন না, তিনি তিনার পরিক্রমা পথে তিনি ভ্রমণ করেন। সূর্যদেব একদিনে অর্থাৎ 24 ঘন্টার মধ্যে তিনি কতটা রাস্তা অতিক্রম করেন জানেন? বললেন যে 9,51,00,000 যোজন। এখন 9,51,00,000কে আপনি 12 দিয়ে গুণ করবেন, কারণ 12 কিলোমিটারে 1 যোজন হয়ে থাকে। তো সেই অনুসারে যদি আমরা গণনা করি তাহলে 114,12,00,000 কিলোমিটার। সূর্যদেব এক দিবসের মধ্যে 114 কোটি, 1 কোটি 2 কোটি নয়, 114,12,00,000 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেন। তাহলে সূর্যদেবের গতিটা কতটুকু? আমাদের তো বুলেট ট্রেন মাত্র ঘন্টায় 300 কিলোমিটার যায়। আর সূর্যদেব কত কিলোমিটার যাচ্ছেন এখন? 114 কোটি, 114,12,00,000, মানে 24 ঘন্টার মধ্যে হলে তাহলে 1 ঘন্টায় 60-70 কোটি কিলোমিটার যাচ্ছে, 60-70 লক্ষ। 24 ঘন্টা তো কমসে কম 60 লক্ষ কিলোমিটার 1 ঘন্টার মধ্যে যাচ্ছে। 60 কিলোমিটার নয়, আমাদের তো বাইক 60 কিলোমিটার 70 কিলোমিটার স্পিডে চালায়, এতেও যেন আমরা পরে যাই বাইকের পিছন থেকে মনে হয়। আর যে ব্যক্তি ঘন্টায় 60 লক্ষ কিলোমিটার স্পিডে যাচ্ছে, তার অবস্থা কি? ভাবা যাবে না, কল্পনা করা যাবে না, বুঝেছেন? তো তিনি মধ্যে মধ্যে কিন্তু বিশ্রাম নেন। সূর্য তিনার নিজের ঘর থেকে রওনা হয়ে প্রথমে তিনি ইন্দ্রপুরীতে যান, ইন্দ্রপুরী থেকে তারপরে তিনি জমপুরীতে যান, তারপরে তিনি বায়ুপুরীতে যান, তারপরে তিনি বরুণপুরীতে যান, এইভাবে যান। সূর্য যখন ইন্দ্রপুরী থেকে জমপুরীর দিকে রওনা হন, তখন তার 15 ঘন্টা 2,12,00,000 যোজন 45,000 যোজন রাস্তা অতিক্রম করেন। এইভাবে তিনি বরুণপুরীতে, চন্দ্রপুরীতে, ইন্দ্রপুরীতে এসে আবার প্রত্যাগমন করেন। যার কারণে আমরা সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা এরকম বলি। ইনার অবস্থান অনুসারে এই যে ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যা করো যা আছে বেদের বিধান,
সন্ধ্যা কিন্তু তিনটা, সকালটাও সন্ধ্যা, সকাল সন্ধ্যা, আবার দুপুরটাও সন্ধ্যা, আর সন্ধ্যার সময়ও সন্ধ্যা। এই জন্য সন্ধ্যা তিনটা। তাহলে আমরা আমাদের গুরুদেবের দেওয়া মন্ত্র তিনবারই জপ করতে পারি। সকালবেলাও জপ করতে পারি, দুপুর বেলাও জপ করতে পারি, সন্ধ্যার সময়ও জপ করতে পারি। ত্রিসন্ধ্যা, সন্ধ্যা তিনবার। আর না হলে একবার তো অন্তত পক্ষে জপ করতেই হবে। দীক্ষা গ্রহণ করার পরে যে ব্যক্তি গুরুমন্ত্র জপ না করে জল গ্রহণ করে, সেখানে বলছেন যে সে প্রস্রাব গ্রহণ সমতুল্য, সুরা গ্রহণ সমতুল্য। মন্ত্র স্মরণ না করে যদি সে অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করে, বিষটা গ্রহণের সমতুল্য। এই জন্য ঘুমের থেকে উঠে আগে তিলক করো, মন্ত্র জপ করো, তারপরে দুনিয়ার সব কাজ করো। কিন্তু আমরা তো দুনিয়ার কাজ করার পরে গিয়ে স্নান করব, তিলক করব, আহ্নিক করব, জপ করব, উল্টা হয়ে যাচ্ছে। এইবারে বললেন এই যে সূর্যদেব, সূর্যদেবের রথটা জানেন কত বড়? সূর্যদেবের রথ হলো 36 লক্ষ যোজন দৈর্ঘ্য, আর প্রস্থ হলো 9 লক্ষ যোজন। সূর্যদেবের রথের মধ্যে কতগুলা তক্তা জোড়া দেওয়া আছে? আমাদের জগন্নাথের রথে দেখুন না, দেখা আছে কতগুলা তক্তা, বলরামের রথে কতগুলা কাঠ। ঠিক তেমনি ভাবে সূর্যদেবের যে রথ, এই সূর্যদেবের রথের মধ্যে কতগুলা তক্তা লাগানো আছে? বলে যে 36,000 তক্তা দিয়ে জোড়া দেওয়া। আর এত বড় রথের সারথিটাকে বলে অরুণ দেব। সে কে গো? গরুরের ভাই অরুণ দেব। গায়ত্রী আদি ছন্দনাম্নী 7টা ঘোড়া আছে, যে সমস্ত ঘোড়া বায়ুবেগে চলতে পারে। সূর্যদেবের এই রথকে টেনে নিয়ে যায় 7টি ঘোড়া। আর তারপরে বললেন সূর্যদেবকে স্তুতি করার জন্য, সূর্যদেবের মহিমা গান করার জন্য 60,000 বাল্য কিল্ল মুনিগণ ওই রথের মধ্যে বসে আছেন। সূর্যদেব সম্মুখে তারা স্তুতি করেছে। তো 60,000 মুনিগণ যে, এরা কিন্তু এক একজন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণের মতো বড়, এরা কিন্তু বেশি বড় নয়, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, কিন্তু এরা তপস্যার তেজ খুব বেশি, অতিরিক্ত। তো সূর্যদেব আমাদের যেমন একটা গ্রহ, আবার তিনাকে ভগবান বলেও, অংশ বলেও পূজা করা হয়। এই জন্য বলা হয় ভগবান সূর্য নারায়ণ। সূর্য আমরা একজন দেখতে পাই, কিন্তু সূর্য আছেন 12 জন। দ্বাদশ আদিত্য বলা হয়েছে। কোন কোন মাসে কোন কোন সূর্যদেব আসেন সেই বিষয়ে ভাগবতের একেবারে শেষে বর্ণন করে গিয়েছেন। দ্বাদশ স্কন্ধেতে আমরা যখন যাব তখন সেই বিষয়ে আলোচনা করব। আচ্ছা, সূর্য যেমন একটি গ্রহ আমাদের, চন্দ্র কিন্তু তেমনি একটি গ্রহ আমাদের। সূর্য সূর্যের পথে চলতেছেন, পরিক্রমা করছেন, পৃথিবী পৃথিবীর পথে পরিক্রমা করতেছে, কিন্তু এতে কারো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ভগবান সূর্যদেব রাশি দিকের অভিমুখে গমন করে মেরু এবং ধ্রুব লোককে দক্ষিণ দিকে রেখে তিনি ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সূর্যদেব দক্ষিণ আবর্ত ভাবে পৃথিবীকে পরিক্রমা করেন, ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পরীক্ষিত বললে তাহলে কি ধাক্কা লাগে না? তাহলে কি পড়ে না? না না, যদি কোনো পিপীলিকা কুম্ভকারের চাকের মধ্যে উঠে যায়, কুম্ভকার একটা ঘর তৈরি করতেছে, হয়তো ওর মধ্যে একটা পিপীলিকা উঠে গেছে, কুম্ভকার যতই ঘুরাক না কেন, পিপীলিকা কিন্তু তার গতি অনুসারে সে ঘুরে যাচ্ছে, সে চলে যাচ্ছে, তার গতির কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।
ঠিক তেমনি ভাবে পৃথিবী এবং সূর্যদেব উভয়ের মধ্যে, তারা নক্ষত্র উভয়ের মধ্যে, গ্রহগণ প্রত্যেকের নিজ নিজ কক্ষ থেকে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোন রকম অসুবিধা হলে তো আমাদের পৃথিবীর ক্ষতি হয়ে যেত। এবার দেখো, সূর্য হইতে বহু লক্ষ গুণ দূরে চন্দ্র অবস্থান করেন। চন্দ্র হইতে 3 লক্ষ দুজন দূরে অভিজিৎ নামক নক্ষত্র অবস্থান করে। এই জন্য অভিজিৎ নক্ষত্রের দৃষ্টিটা না আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছে না। এই কারণে আমাদের পৃথিবীর পণ্ডিতগণ বলে কি, বলে নক্ষত্র হলো 27টি, কিন্তু অভিজিৎ নক্ষত্রকে নিয়ে যদি আমরা গণনা করি, তাহলে অভিজিৎ নক্ষত্র সহ বিচার করলে আমাদের 28টি নক্ষত্র আছে। 28টি নক্ষত্র আমাদের আছে। ঠিক তেমনি ভাবে রাহু, কেতু আদি সবাই অবস্থান করতেছেন। আমাদের এই পৃথিবীর উপরে না 60টি দেশ আছে, আবার পৃথিবীর নিচেও 60টি দেশ আছে। এই জন্য বলা হয় না 14 ভুবন বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন যে সূর্য থেকে 10,000 যোজন নিচে রাহু অবস্থান করতেছে এবং তার নিচে কেতু অবস্থান করতেছে। এইভাবে ক্রম অনুসারে এক একটি গ্রহ এক এক স্থানে অবস্থান করতেছে। আমাদের পৃথিবীর অন্তরালে কিন্তু যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, প্রেতগণ, ভূতগণ এরাও কিন্তু বিচরণ করেন। এবার তোমাকে আমি সপ্ত পাতালের কথা বলবো। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল। এই 7টি স্থানেতেই কিন্তু লোক বসবাস করতেছে। আমরা যেমন ভাবে আছি, ওরাও কিন্তু ওভাবেই জীবনযাপন করতেছে। এই যে মনে করো অতলে ময়দানবের পুত্র বল মহা বলিষ্ঠ অসুরদেরকে নিয়ে তিনি ওখানে বাস করতেছেন। ওই অসুরগণ না 56 প্রকারের মায়াবিদ্যা জানেন। তারা যখন খুশি তখন যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারে। তারা যখন খুশি সেখানে তারা তপস্যা করে উড়ে যেতে পারে। কিন্তু একটা মানুষ ইচ্ছা করলে সেও 56 প্রকার মায়াবিদ্যা শিখতে পারবে, কিন্তু এতে প্রেম ভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এই জন্য সাধুরা কখনো এই সমস্ত সিদ্ধি চায় না। আচ্ছা, এই যে সুতল এই যে অতল বললাম, অতল হইতে কিন্তু আরো বহু নিচে বিতল আছে। আর সেখানে হাটকেশ্বর নামক একটি স্থান আছে, যেখানে মহাদেব এবং পার্বতী অবস্থান করেন। তিনার অনুচরগণ, শিব অনুচরগণ, রুদ্র অনুচরগণ অবস্থান করেন। তার নিচে হলো বিতল। তাহলে প্রথমে হলো অতল, তারপরে হলো বিতল, তারপরে হলো সুতল, 3য় নম্বরে হলো সুতল। সুতলে কিন্তু ওই বিরোচনের পুত্র বলি রাজা বসে তপস্যা করতেছেন। আগামী মন্বন্তরে তিনি হবেন দেবরাজ ইন্দ্র। এই বিষয়ে আগামী করলে বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করব। তিনি সেখানে অবস্থান করতেছেন। এবার বলেন, বিতলের নিচে হয়েছে তলাতল। সেই তলাতলে ত্রিপুরারি ময়দানবগণ অবস্থান করতেছেন। আর তলাতলের নিচে আছে মহাতল, ওখানে অনেক ফনাধারী সর্পগণ বাস করতেছেন। আর মহাতলের নিচে হয়েছে রসাতল, সেখানে পিনাকনামী দৈত্যগণরা বাস করেন। আর রসাতলের নিচে হয়েছে পাতাল। সেই পাতালেও কিন্তু শঙ্খ, কুলীয়, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, শঙ্খচূড়, কম্বল আদি বহু নাগগণ অবস্থান করেন। এই পাতালের একেবারে মূল দেশে, পাতাল থেকে 30,000 যোজন দূরেতে ভগবান অনন্ত দেব অবস্থান করতেছে, যার এক একটা ফনার মধ্যে এক একটা ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করতেছে।
ইনি হরিভজনের দ্বারা হরিসাধনের দ্বারা এমন শক্তি লাভ করেছেন, আমরা যেমন আমাদের মাথার মধ্যে একটা শস্য পড়ে থাকলে আমাদের কোনো ভার অনুভব হয় না, কোনো ব্যথা অনুভব হয় না, ঠিক তেমনি ভাবে তিনি এত বড় বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তিনার মাথার ফনার মধ্যে ধারণ করে আছেন। এই তো তোমাকে সপ্ত পাতালের কথা বর্ণন করলাম। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের কিন্তু সপ্ত স্বর্গ আছে, ভূ ভুব জন তপ সত্য করে এইভাবে সপ্ত স্বর্গ আছে। অতএব পরীক্ষিত মহারাজ, তুমি আর কি শ্রবণ করতে চাও বলো তো? পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, গুরুদেব আপনি সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বর্গ, গ্রহ নক্ষত্র, তারা, সূর্য, চন্দ্র সবার বিষয়ে আলোচনা করলেন, কিন্তু একটা বিষয় তো আপনি বললেন না। আমরা যে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি নরক নামে একটি স্থান আছে, সেই নরকের কথাটা তো আপনি বললেন না।